नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 8 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसुचे। 12 तारिख में भारत बंद डाकरा जानतु कौन बंद रहिबो कौन खोला रहिबो। अन्यपटे मार्च 3 तारिख में होली पर्व यही दिन पड़ुचे चंद्रग्रहण। यह सहित राज्य केंद्र सरकार अनेक योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 शिशु बाटिका पिलांको मध्य मिलिबो मागणा यूनिफॉर्म। राज्यर प्राक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं आकर्षणीय करने लक्ष्य रे ओडिशा सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसंती। एणिके सरकारी विद्यालय रे पढ़ुथिबा शिशु बाटिकार छात्र छात्री माननको मध्य मागणा पोशाक बा यूनिफॉर्म जोगाई देवा सहित आनुषंगिक सामग्री जोगाई दियाजिबो। ओडिशा विद्यालयर शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण ओस्पा पक्षरु ए नहीं एक जरूरी बैठक करा जायथिला। 25-26 शिक्षा वर्ष रे शिशु बाटिका सहित प्रथम श्रेणी अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक फेब्रुआरी 15 तारिख सुधा यूनिफॉर्म प्रदान कराजिबो। नंबर 2 4 सहर को नहीं कराजिबो अर्थनैतिक कॉरिडोर। टेक्नोलोजी क्षेत्र रे भुवनेश्वर, बिजनेस परंपरा रे कटक, सांस्कृतिक गारिमारे पुरी, बंदर भित्तिक विकास रे पारादीप। तेबे एही सहरर हेउची 4टी विशेषत्व। तेबे एही अंचल गुडी को अत्याधुनिक भित्तिभूमि सहित जोड़िबा एवं प्रत्येक अंचल रे विभिन्न प्रकार प्रकल्प कराजिबो। मेटाल डाउनस्ट्रीप, बायोटेक, टेक्सटाइल, केमिकाल्स, पर्यटन, शिक्षा और आईटी परी 80 रु अधिक प्रकल्प योजना करा जाउची एसबु अंचल रे। यह सहित 30 रु अधिक पॉलिसी करी एसबु अंचल को विकास एवं समृद्धर प्रयोगशाला कराजिबो। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप को अर्थनैतिक कॉरिडोर भाव में शुभारंभ करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 माओ मुक्त है ओडिशार आउ एक जिला। माओ मुक्त है ओडिशार आउ एक जिला। माओ दंपति आत्मसमर्पण पर एने सूचना देले एडीजी संजीव कुमार पंडा। माओ दंपति निखिल और इंदु सहित मोट 15 जन सरेंडर करिसंती। एही दुई माओवादी को धराई देबा पई पुरस्कार राशि 1,10 लाख टंका सरकार घोषणा करथिले। तेबे एही दुई माओवादी एबे हिंसा छाड़ी मुख्य स्रोत रे शामिल होई। दक्षिणांचल आईडीजी कन्वर विश्वाल सिंह कहते कोरापुट जिले में माओवादी कार्यकलाप कमुथिबा बेले मालकानगिरी कोरापुट पर एवं रायगड़ा मध्य एही लिस्ट रे शामिल होईची। नंबर 4 आगामी निर्वाचन लड़िबा को आउ इच्छा नहीं कहिले खनि मंत्री। निर्वाचन लड़िबेनी खनि मंत्री विभूति जेना कहिले राजनीति रे युवपीढ़ी आसीबा आवश्यक। तेबे राजनीति छाड़िबे नहीं बोली स्पष्ट करिसंती। किंतु आगामी निर्वाचन लड़िबा को इच्छा नथिबा से कहिसंती। यह सहित दल जहा दायित्व देबो ताकू सुचारू रूपे तुलाइबे। जेउ राजनीति रे लोकंकर कल्याण हेबो से भली राजनीति छाड़िबे नहीं बोली कहिसंती। किंतु आउ आगामी निर्वाचन लड़िबाकू मोर इच्छा नहीं बोली कहिसंती खनि मंत्री विभूति जेना। नंबर 5 होली रे 20 मिनिट चंद्रग्रहण। होली एक रंगर पर्व। यह पर्व रे परस्पर को रंग लगाई शुभकामना जनाती लोके। तेबे चलित वर्ष मार्च 3 तारिख में होली पर्व अनुष्ठित होबाकू जाउची। किंतु चलित वर्ष यही दिन वर्षर प्रथम चंद्रग्रहण जहाँ भारत में दृश्यमान हेबो बोली कहा जाइछे। यही चंद्रग्रहण संध्या 6:26 मिनिट रे आरंभ होई संध्या 6:46 रे शेष हेबो। प्राय चंद्रग्रहणर अवधि 20 मिनिट रहिबो। जेहेतु यही चंद्रग्रहण भारत में दृश्यमान हेबो तेणु यह पालन कराजिबो। चंद्रग्रहण पूर्वरु हांडी छाड़ मार्च 3 तारिख सकाळ 9:39 मिनिट रे आरंभ हेबो। अन्यपटे दोल पूर्णिमा मार्च 3 तारिख रे हेबो। किंतु होली पर्व मार्च 4 तारिख रे पालन कराजिबो। नंबर 6
3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ ଏଥର ବଜେଟ୍। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ବିଭାଗ ଏଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଗିଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିରେ କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ, କେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 7, 12 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। 4 ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ରଦ୍ଦ, ବିହନ ବିଲ୍ 2025 ରଦ୍ଦ, ବିଜୁଳି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ରଦ୍ଦ, ବି.ଭି. ରାମଜୀ ଆଇନ ରଦ୍ଦ ନ କଲେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆସନ୍ତା 12ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି। CITU ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସଂଘ ଡାକରା ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସମୂହ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 8, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ସଜବାଜ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଆସ୍କା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଆସ୍କା ସାଂସଦ ବିଧାୟକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି। ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 50% କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ବିଜେଡି, ଘେରିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି। ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରୁନି ଟଙ୍କା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 50% ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନ କରିଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ପୁଣି ବଜେଟ୍ ଆଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ଅର୍ଥରୁ ମାତ୍ର 48.28% ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ବିଶେଷ କରି ଗୃହ, ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜସ୍ୱ, ଅବକାରୀ, ଶ୍ରମ, ଅର୍ଥ, ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ବଜେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଖାତାକୁ ଆସିବ ଡିଏ ବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହିତରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ବାକି ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବା ଡିଏ ଦେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାକି ଥିବା 25% ଡିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ବାକି ଥିବା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା କିଭଳି ଏବଂ କେତେ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ଜଜ୍ ଇନ୍ଦୁ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ରାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗିବ ଜିରୋ ଟାରିଫ୍। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତିନାମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଚୀନ ଉପରେ 25% ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ 20% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ତେବେ ଭାରତ ଉପରେ କେବଳ 18% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମଣି ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଏହା ସହିତ ଔଷଧ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପାଇବ, ଯାହା ଭାରତରେ ରପ୍ତାନି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରା, ଔଷଧ, କଫି, ଆମ୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାକୁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ରପ୍ତାନି କରାଯିବ।
ନମ୍ବର 12 କମାଲ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶୂନ୍ୟରେ ଫଳିଲା ଆଳୁ। ଗ୍ୱାଲିୟର ରାଜମାତା ବିଜୟ ରାଜେ ସିନ୍ଧିଆ କୃଷି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏକ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଳୁ ବିହନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ଲଗାଯାଇଛି, ତେବେ ଏହାର ମୂଳରୁ ହଜାରେ ଛୋଟ ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇ ବାହାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆଳୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ଅମଳ କରାଯାଇ ବିହନରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କୃଷି କରିବା ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ୱାଲିୟର ରାଜମାତା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ବିହନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା ତାରିଖ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ PM କିଷାନ ଯୋଜନା ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି, 22ତମ କିସ୍ତି ଏବେ ମିଳିବା ବାକି ଅଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ 22ତମ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ନିଜକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 210 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 15 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବେ ମାଲେସିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାଲେସିଆରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଏବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛି। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ମୋବାଇଲ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 2015ରେ ଭେଟିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ 11ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଯାଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛୁ। ନମ୍ବର 16 ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପା। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ହ୍ରାସ ପରେ ପୁଣି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 2,80,090 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,56,600 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 2,650 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଏବେ 1,34,550 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋ 5,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଏବେ କିଲୋ 2,85,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 17 ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ଆମେରିକା, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। T20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ। ଆମେରିକାକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଲିଂ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛି ଆମେରିକା। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ 26 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 161 ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆମେରିକା 232 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ 29 ରନ୍ରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 18 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଉପରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟୀ ଟିମ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି BCCI। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଟିମ୍ ପାଇଁ 7,50,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ହେଲେ ICC କୌଣସି ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଟିମ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ। ଖାଲି ହାତରେ ଚାମ୍ପିୟନକୁ ଫେରାଇଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ। ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତି ସାରିଛି। ନମ୍ବର 19 PCBକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଲା ICC। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ ମୁକାବିଲାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଜନ କରିବା ପରେ ଏବେ ICC ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ପିସିବିକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିବା ଆଇସିସିର ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, ଏହି ମାମଲାରେ ସମାଧାନ ଲାଗି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛ ତାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପିସିବିକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଛି ଆଇସିସି। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।